Okay, guys. So welcome everyone. Welcome to Sadhava classes. Maths standard 8. Standard 8 का mathematics है. त्याची रिव्हिजन आपण स्टार्ट करतो. लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 आणि लेसन नंबर 3 ची शॉर्ट मध्ये रिव्हिजन करतो राइट आपण. So first lesson is rational and irrational numbers. It is a revision, therefore मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ. All the videos, all the exercises you have, all the practice set you have, तो है आपके पास. नहीं है तो आप देख लो. बघून घ्या सगळे स्क्रीनवर आपल्याला भेटून तुम्हाला. So first we'll start with the natural numbers. So what are the natural numbers, guys? Natural numbers are the counting numbers. They start from 1, 2, 3, 4 and they have no end. उसको end है क्या बच्चा पार्टी? नहीं. No. Whenever you add No, sir. yes, whenever you add a zero to the natural numbers, whenever you add zero to natural number, the number became Whole number. And when you add positive numbers, negative numbers and zero, ये जो group है, this group is known as integers. Right? Integers. हे तुम्ही ऑलरेडी स्टँडर्ड 6 तक आपने ये सब पढ़ा हुआ है. स्टँडर्ड 6 and already. The next term you have is a rational number, right? Rational numbers. So rational numbers are what? See, you have given many numbers here. These are the rational numbers. Right? Minus 22 upon 3, 10 upon minus 7, minus 4, 0, 3, 8, right? So these all numbers, these numbers are what? They are the rational numbers. So क्या definition क्या उसका rational numbers का बगाए थे? The numbers which are in the form of m upon n are the rational numbers, right? They are in the form of m upon n are known as rational numbers, where m and n are integers and n is not zero. n zero नहीं होता आपका. समझते हैं? Now आप बोलोगे सर ये -4 कैसे इस फॉर्म में है? तो -4 के नीचे एक रहता है. That is 1 is there. समझा? चलो. Sorry. Now to show the rational numbers on a number line. तो ये आपको मैंने बता चुका हूँ मैं. ये तुम्हारा सांगितलेलं पण आहे. Sorry. Sorry guys. थोड़ा सा खोकला है. Yes. So show the numbers on number line खूप easy है बघा इथे. ये जो number आपको number line पे दिखाने हैं. So for that purpose you should have a number line. एक number line आपको draw करना है. And you must know that on this number line you take a 0 here. नीचे denominator मध्ये किती 2 आहे. That means this is 1 upon 2, this is 2 upon 2, this is 3 upon 2. समझलं का? 1 upon 2, 2 upon 2, 3 upon 2. Then 4 upon 2 and this number is your 5 upon 2. This number is your 5 upon 2. Positive numbers झाले. अभी आपको negative में जाना है. देखो फिर तुम्हाला negative पाहिजे. So come to the left hand side of 0. -1 upon 2, -2 upon 2 and -3 upon 2. So this number is your -3 upon 2. Right guys, any doubt you have in this question? बच्चा पार्टी चलो पूछो मुझे. No, sir. गुड. चला पुढे जाऊया. देन सेम करायचे बाकी सगळे क्वेश्चन तुमचे सेम आहेत. बघून घ्या एकदा थोडं शॉर्ट मध्ये रिव्हिजन. Observe the number line and give the answers. Okay, answer the following questions. So which number is indicated by point B? तो B कुठे तुमचा इथे B आहे. राइट. आता B तुम्हाला कोणता नंबर पाहिजे? Which number is there guys? अब पहले इसके लिए क्या करना है आपको? You should know the number. देखो there are point 1, 2, 3 and 4. So this is your 4 upon 4. हा पॉइंट कोणता तुमचा 4 upon 4. This is 0 upon 4. This is 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4, 4 upon 4. That means 1, 5 upon 4, 6 upon 4, 7 upon 4. Right? समजलं का? तर असे तुमचे नंबर्स आहेत. So B चा जायचं तुम्हाला इथे -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this number is your -10 upon 4. Right? Am I right guys? This number is your -10 upon 4. असा तुमचा तो नंबर समझा. -10 upon 4. तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे आया? तो यू शुड सी द व्हिडिओज. पहिले व्हिडिओ पण बघून घ्या आधीचे. तुम्हाला मी शिकवलेले सगळे. देन दिस नंबर. आता या नंबरला आधी काय करायचं? इसको सिम्प्लिफाय करना. इसको जो ये मिक्स नंबर आहे ना, मिक्स नंबर आहे त्याचा काय करायचं आहे? मिक्स नंबरला तुम्हाला काय करायचं आहे? अनइक्वल काय म्हणतात त्याला? मिक्स नंबर तुम्हाला फ्रॅक्शन बनवायचं आहे. सो 4 1 4, 4 + 3 7. 7 upon 4. 7 upon 4 कुठे आहे ना बघा? 1 2 3 4 5 6 7. म्हणजे हा सी आला तुमचा. योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज सी नंबर. सी पॉइंट सी है तो विचारायचं. समझा? तो इसी तरह से आपको आगे जाना है बच्चा पार्टी. चलो. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. कंपैरिजन में तुम्हाला शिकवलं होतं. फिर से एक बार बता देता हूँ. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. So for comparing rational numbers, you have to say that the numbers are in the number line में number कुठे. Now अभी ये तो easy है. -1 -2. You know that -7 is -2. yes, it is smaller than -2. समझा? 0 0 आणि इथे माइनस आहे. So 0 is always greater than any negative integer.
8/7 is greater than 0 here. -4 -5/4 is smaller than 1/4. Here also 141/29 is greater than 40/29. ये भी easy है. इथे पण तुम्हाला कळेल. -13 is greater than -17. राइट. आता इथे बघा, ये तो इझी हो जाएगा. आता इथे तुम्हाला प्रश्न पडतो इथे यहाँ पे काय करणार. सो मी तुम्हाला सांगितलं होतं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. यू हॅव टू क्रॉस मल्टिप्लाय. एका ठिकाणी इकडे मल्टिप्लाय करो 15 and 26. सॉरी 15 and 16 का मल्टिप्लिकेशन करो, इथे गुणाकार करा आणि इथे गुणाकार करायचं तुम्हाला इथे यू हॅव टू मल्टिप्लाय हियर 12 and 7. राइट. तर यांचा गुणाकार किती येतो बघा. यांचा गुणाकार किती येतो, कोणता येतो. 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 15 plus 9 कितना होता है, 15 plus 9 24. So obviously 240 is greater than 84. Therefore आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है. Here what can you write guys? Here you can write the first fraction is greater than second fraction. 15/12 is greater than 7/16. समझ का. सब ये बाकी का सेम, ये सब सेम करना है. सेम सिमिलर मेथड से आपको करना है. कुछ डाउट है इसमें? Anybody has any doubt in this question? No sir. No sir. No, sir. I hope you No, do. sir. Good, very good बच्चा. से तुम्हें अभ्यास करते समय तुम्हारा डाउट येणार नाही. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, then you have a lot of. So क्या करना है? Then write the following rational numbers in decimal form. याला तुम्हाला माहिती काय करायचं, आपको इसको डिवाइड करना है. तुम्हाला काय करायचं, डिवाइड करायचं आहे. आणि डिवाइड करून जर कधी कधी काय होतं की एखादा नंबर यू गेट द रिमाइंडर 0, लेकिन कभी कभी 0 नहीं मिलता. सो यू हैव टू इधर 9 लेना एंड हियर इट इज 37. इसको डिवाइड करते जाओ, आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा. सो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर मिलेगा. हर एक का आंसर आपको पॉइंट में मिलेगा. समझा. कधी कधी ते एंड होतील, कधी कधी एंड होणार नाही. दे मे बी टर्मिनेटिंग, दे मे नॉट बी टर्मिनेटिंग. दॅट इज नॉन टर्मिनेटिंग. नंबर लाईन वर रूट 2 शो करायचं मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे पण. आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में आपको मैंने बोला था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फाउंड बाय अ पैरेलल लाइन. देयर आर 2 पैरेलल लाइंस. देखो आकाश, okay, so let's see here guys. First काय तुम्हाला इथे ट्रांसवर्सल and lines. So you can see here there are 2 lines given to you. There are 2 lines given to you, line M and line N, and line L is the transversal. Line L is what? It is the transversal. समझा. आता there are 3 types of angles formed whenever you have this arrangement. There are 3 types of angles formed whenever you have this arrangement. First angle is, first pair of angle is what? It is corresponding angle. Second is interior angles, and third one is alternate angle. हे तुम्हाला मी डायरेक्टली याच्यामध्ये सांगतो 2.1 मध्ये. राइट. So you should know very well that corresponding angles are always first floor, second floor, ground floor. बघा जसं तुमचं घर आहे, समजा तुम्ही बिल्डिंग मध्ये राहत असाल, तुमचं घर असेल, समजा तुमचं घर आहे बिल्डिंग मध्ये, तर तुमच्या घराच्या वर जे घर आहे ना, या फिर तुम्हारे घर के नीचे जो घर आहे, that is exactly similar. बघा त्याचं घर एक्झॅक्टली सिमिलर असतं, त्याला म्हणतात करस्पॉन्डिंग अँगल्स. राइट. P and W, these are the corresponding angles. S and Z are corresponding angles. Q and X are corresponding angles. R and Y are corresponding angles. समझ सगळ्यांना? समझा बच्चा पार्टी? They are the corresponding angles. They are the corresponding angles. किसको डाउट है इसमें? Any problem you have here? No, sir. No No, sir. sir. No sir. चल. Then interior alternate angles. Interior alternate angles. तो इसके लिए हमको देखना है Z, सरळ Z आणि उलट Z. एवढं लक्षात ठेवा. तो इसे देखो S X आणि R W. S आणि X येणार और R का क्या आएगा? W आएगा. समझ लो. हे पण तुम्हाला सगळ्यांना. जाऊ पुढे. चला गो अहेड. इझी आहे. थोडा पडलो. व्हिडिओ बघा, सोपं आहे, तुम्हाला पटकन कळून जाईल. The one more thing is that you have corresponding angles झालं, interior alternate angles and interior angles. हे तुम्हाला कळलं. Interior angles, corresponding angles तुम्हाला समजले. What are interior angles? Like B and E are interior angles. C and H are interior angles. आणि interior angles जे measure the sum असतो ते असतं 180. Okay, so because they are supplementary angles. Right guys? हे झाले whenever there. फक्त तुम्हाला आता parallel lines तुम्हाला दिले पुढे. Parallel lines आणि same. आता parallel lines मध्ये फरक काय होतो? What is the difference? The difference is that
corresponding angles, alternate angles are congruent. Corresponding angles and alternate angles are congruent. बघा here. Corresponding angles and alternate angles. So corresponding angles are congruent. Which are the corresponding angles, guys? Here मी सांगितलं. पहिला माळा, that is AMQ MNS. This is तुम्हाला AMQ MNS. These are the corresponding angles. Then AMP MNR. AMP MNR. These are the corresponding. अजून आणखी एक पेयर तुम्हाला मिळते. अजून दोन पेयर मिळतात बघा इथे. This one. PMN. This one. PMN and RNP. And here also QMN and SNP. These are the two. आता काय होतं? These are the parallel lines. Which are the parallel lines? Line PQ and line RS. These are the parallel lines. Therefore, you get such a condition. You are such pairs, and they are the congruent. मगाशी congruent होते का ते? नाही, because the lines are not parallel. It is parallel lines. So these lines are parallel, and AB is what? AB is what? AB is what, guys? AB is the transversal. समझा बच्चे बाटी? इसमें कोई doubt है? Anybody? ये आपको अभी भी ध्यान रखना है. स्टँडर्ड 10 पर्यंत लक्षात ठेवायचं आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स, इंटेरियर अँगल्स, बच्चे बाटी समझा. चलो जाओ आगे. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड. Yes, sir. सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. इसमें अल्टरनेट एंगल कौन कौन से बघा मी डायरेक्टली तुम्हाला याच्यातून दाखवतो. अल्टरनेट एंगल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. दो भी आपको डायरेक्ट डायग्राम में दिखाता हूँ. सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स विल टेक द रेड कलर, दिस वन Z. जिससे तुम्हाला PMN and MNS. PMN and MNS. Another pair is this one, QMN and this one, MNR. Then for exterior alternate angles, ये वाला है AM, this one, AMP and this one, PNS, right? And here AMQ, RNB or BNR. समझ लो तुम्हारा, this is the alternate pairs. And third one is what, guys? Third one is the interior angle. So interior angle मी सांगितलं, this one, angle QMN plus MNS. So here and so the pair असतं. They are not congruent, but the sum is, and the sum is, that is your 180. The sum is 180. Sum is 180. Here you also get one more pair. इकडे तुम्हाला आणखी एक pair आहे बघा, PMN. This one, PMN plus MNR. याची पण they are also supplementary. The measure of their sum is 180 degree. The measure of sum is 180 degree. एवढं लक्षात ठेवलं ना बस. See, mathematics मध्ये हाच प्रॉब्लेम असतो की you should remember the basic. तुम्हाला बेसिक किंवा तुमचा बेस तो क्लियर पाहिजे, देन आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन बेसिक क्लियर नहीं तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. दैट इज द रिप. समझा? देखो. So corresponding angles are congruent. Alternate angles, they are also congruent, but interior angles are supplementary. What do you mean by supplementary? The sum of the measure is 180. आणि जर इथे वर्ड सप्लिमेंटरीचा काढला आणि जर कॉम्प्लिमेंटरी टाकला देन इट इज 90. अगर हम यूज करेंगे कॉम्प्लिमेंटरी देन इट इज 90. ये आपको लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में आई थिंक हो चुका. समझा? चलो हे सगळं 2.2 पण मी सोडून दाखवलं होतं. हे सर्व त्याच्यावर अवलंबून आहे सगळं. देखो हियर ऑल्सो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन में. सो द क्वेश्चन इज व्हाट गाइस, 3x and x is given. Okay, and आपको you have to find out the value of x. So 3x plus x कितना है? 3x plus x, they are the interior angles. Therefore, they are the sum of their measure is 180. 3x plus x is equal to 180. इसको solve करो. 3x plus x कितना है तुमचे? 4x. 4x is equal to 180. That means x किती आला तुमचा? 45. x किती आला तुमचा? 45 because या 4 ने डिवाइड होगा. So your value of x is equal to 45. समझता है? सगळे वीडियोस बघून घ्या. यू विल गेट द आइडिया बच्चा पार्टी. चलो ये भी मैंने पढ़ा था, हाउ टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस यूजिंग द सेट स्क्वायर एंड द कंपास. सेट स्क्वायर और कंपास से कैसे करना है. एंड फाइनली इंडाइसेस एंड क्यूब रूट मध्ये इथे फॉर्म्युले हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. ये आपको अच्छे से याद रखना है. दीज आर द सम फॉर्मूले गाइस, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स. सो द फॉर्मूले ये जो है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये आपको याद रखना अच्छे से. लॉज ऑफ इंडाइसेस, फर्स्ट इज a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. ओके, जर तुमचा गुणाकार असेल तर त्याचे काही घातांक असेल, जो पावर है उसके एडिशन होगा. सिमिलरली व्हेन देयर इज अ डिवीजन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है पावर, सब्ट्रैक्शन होता है पावर, राइट. a into b द होल स्क्वायर
सॉरी a into b ब्रैकेट मध्ये आणि उसके बाद उसका पावर है m, therefore a raised to m into b raised to m. फॉर्मूले जैसे तैसे पार्ट करायचे, उसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है बच्चा पार्टी, आई एम रियली सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट. A raised to 0 is equal to 1, then a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m, a raised to m raised to n is equal to a raised to m into n चे मल्टिप्लिकेशन. समझा? इथे पण बघा है m दोघांना जातो एंड हियर आल्सो, यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना. ये एक्चुअली स्टैंडर्ड 7 का, इसलिए आपको थोड़ा रिवीजन दिया है. नाउ मीनिंग ऑफ नंबर्स विद नेचुरल इंडाइसेस, ये भी आपको पढ़ाया था मैंने. Express the following in the index form 3.1. Fifth root of 13. Fifth root of 13. तो कैसे लिखोगे? Fifth root of 13. You can write fifth root of 13 in this way. Fifth root of 13. समझला? Sixth root of 9. Sixth root of 9. 9 to 6 root to 9 raised to 1 upon 6. 9 raised to 1 upon 6. Square root of 256. Square root of 256. You can write 256 raised to 1 upon 2. आता इथे इंडेक्स फॉर्म मध्ये विचारले म्हणून तुम्हाला असं करायचं. अदरवाइज यू कॅन ऑल्सो राइट स्क्वेअर रूट ऑफ 256 यूजिंग द साइन, यूजिंग द साइन. बच्चा बाटी समझला? गेटिंग? किसी को डाउट है इसमें? इसे भी रखो. फोर्थ रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 49, फिफ्थ रूट ऑफ 15, नाइन्थ रूट ऑफ 512, 19th रूट ऑफ 100, सेवंथ रूट ऑफ 6. हे रिव्हिजन ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. बाकी काही एवढं असं खूप कठीण असं तर नाहीये, आणि व्हिडिओ पण तुम्हाला ऑलरेडी सगळे आहेत, खूप वेळा झालेलं पण आहे ते. येस, सो हे पण इम्पॉर्टंट आहे बघा तुमचं प्रॅक्टिस सेट 3.2. नाउ क्या दिया है तुमको इथे? फर्स्ट वन 225 आहे. क्यूब ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 225. काय दिलंय? क्यूब ऑफ स्क्वेअर ऑफ 225. इथे पण तुम्ही काय करणार? फोर्थ पॉवर ऑफ काय ना तुम्हाला इथे फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45. काय लिहिलं तुम्ही? काय रखोगे यहाँ पे? फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45. इथे काय ना तुम्ही? सिक्स्थ पॉवर ऑफ सेवन्थ रूट ऑफ 81. इथे पण तुम्हाला तेच करायचंय. फोर्थ पॉवर ऑफ 10th रूट ऑफ 100. यहाँ पे भी तुमको तेज करना. क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21. और यहाँ पे आपको त्याला थोडंसं आणखी लँग्वेज चेंज करायची. पॉवर ऑफ रूट एंड रूट ऑफ द पॉवर. द स्क्वेअर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 25. इथे तुम्हाला येणार फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पॉवर ऑफ 45. सेवन्थ रूट ऑफ सिक्स्थ पॉवर ऑफ 81. हियर sorry 10th energy, 10th root of 4th power of 100, and here it will be cube of 7th root of square root है ना. हाँ हाँ, तर 7th root of cube of 21 असे ना तुम्हाला होते. समझा? किसी को डाउट है बच्चा वाटी इसमें? जाओ आगे. डू यू वांट मी टू गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. हे पण वर्ड मध्ये करायचं. चलो थोड़ा जरा फास्ट चल रहा है, डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा फास्ट जाने से हमको मिलेगा. और ये जो संपल नाउ आपको क्यूब रूट निकालना है. सो यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फैक्टराइजेशन मेथड बताया था मैंने आपको क्यूब रूट निकालने के. सो इसका क्यूब रूट आता है 20, याचा क्यूब रूट तुम्हाला येतं 9, इसका क्यूब रूट आपको आता है 7, याचा क्यूब रूट तुम्हाला येतं -6 आई थिंक. इसका आप निकालो, देखो क्या है, माझा पार्ट नहीं है. सिंप्लीफाई सिमिलर वे. Then similarly guys, you have to find out the cube root of 27 is 3 and cube root of 125 is 5. हे झालं आन्सर, इझी आहे. Then cube root of 16 is 16 चा क्यूब रूट येतं का? नहीं येत ना, क्यूब रूट 16 चा येत नाही. सो डिवाइड करो इसको, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 27. याला डिवाइड करा 2 ने, सॉरी हाँ 2 ने. सो you'll get 2/3. बच्चा बाकी. अँड फायनली द लास्टचा आन्सर तुमचा ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. फायनली थर्डचा आन्सर ऑलरेडी दिले तुम्हाला, फक्त पॉईंट विचारला की कुठे जायचं. देखो 729 चा क्यूब रूट 9 येतं. इथे मी तुम्हाला 9 सांगितलं ना, 8 सांगितलं, 9 बरोबर.
Therefore 0.00000.0000729 चं क्यूब रूट ही कोणाचं क्यूब रूट आहे, राईट? तर इथे किती आहे? हिअर 6 डिजिट्स आर देअर. Therefore 0.09 हे तुमचं आन्सर इथे येईल. आय होप सो. रॉंग है तो लिखेंगे बच्चा पार्टी. आई होप रॉंग तो नहीं आएगा. इस आंसर है आपके पास. बरोबर आंसर है बघा. दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन. 0.09 is the answer. 0.09 is the answer. Right?